فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيسعدني أن ألتقي بإخواني في الله في هذا المسجد المبارك. نسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا المسجد وأن يحفظه من كل سوء ومكروه. الموضوع الذي تكلمت فيه في المرة الأولى وكان حول معنى لا إله إلا الله، وقد تكلمت في تلكم المحاضرة وبينت معنى لا إله إلا الله، وأن معناها الصحيح أن لا نعبد إلا الله، أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. ثم خطر في بالي أن أتكلم معكم هذه الليلة في الشطر الثاني من الشهادتين، الشهادة بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وكلمتي التوحيد أيها المسلمون، اعلموا أنهما أصل الدين، وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أي أن لا نعبد إلا الله وأن لا نعبد الله إلا بما شرع على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك فإن شهادة أن محمدا رسول الله، هذه الشهادة معناها الإيمان الصادق واليقين التام بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل إلى الخليقة بشيرا ونذيرا. قال الله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وقال الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ففي هذه الآية أخبر الله عز وجل أنه أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لكل الخليقة، عربها وعجمها وإنسها وجنها. وقال الله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال الله سبحانه: تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده. لماذا؟ ليكون للعالمين نذيرا.
ليكون للعالمين نذيرا وهذا يشمل الجن والإنس. وكذلك من الشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان الجازم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم أنبياء الله ورسله فلا نبي بعده ولا شريعة بعد شريعته صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان بماذا يحكم؟ يحكم بدين محمد صلى الله عليه وسلم. بل قال عليه الصلاة والسلام لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فالرسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. C'est donc un plaisir pour moi d'être une nouvelle fois parmi vous dans cette mosquée de Vauréal. Et je me rappelle très bien le sujet que j'avais traité la première fois que je suis venu ici, qui portait sur l'explication que nul ne mérite d'être adoré qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'avais évoqué notamment la signification de l'adoration en donnant son sens véridique, un sens qui malheureusement est ignoré de beaucoup de musulmans, et que de dire qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala est bien plus vaste que de penser que cela n'est restreint qu'à la prière, qu'au jeûne, qu'à la zakat. Non, l'adoration d'Allah azza wa jal est bien plus vaste, et toutes les adorations doivent être vouées exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai donc décidé aujourd'hui de parler de la deuxième attestation qui fait entrer la personne en islam. Celui qui atteste qu'il n'y a de vraie divinité qui ne mérite d'être adoré qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah et son prophète, avec conviction bien sûr, en prononçant ces paroles avec conviction et en mettant en pratique les conséquences directes de ces attestations, alors cette personne entre en islam. Ainsi, j'ai décidé d'expliquer cette attestation qui est que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah. Car les deux bases essentielles de cette religion sont d'adorer Allah seul. Mais comment adorer Allah? Est-ce qu'on adore Allah azza wa jal comme bon nous semble? Est-ce qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala parce que on nous demande de le faire? Comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala? Nous devons l'adorer comme nous l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, le tawhid, l'unicité, englobe l'unicité d'Allah dans l'adoration, mais englobe également l'unicité du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le suivi. Je n'adore qu'Allah et je ne suis que le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. D'attester que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah et son prophète, c'est d'avoir la foi véridique, d'avoir la certitude profonde que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur d'Allah et son envoyé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé à l'ensemble des créatures comme annonciateur qui annonce la bonne nouvelle
Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour mettre en garde contre l'enfer, mettre en garde contre le polythéisme, le fait d'adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens, dans Surat An-Nisa, le verset 38, « Ô vous qui avez cru, croyez en Allah et en son prophète, et au livre qu'il a fait descendre ou qu'il a révélé à son prophète, et aux livres qui ont été révélés avant lui. » Et ici Allah Azza wa Jalla a dit آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. Pourquoi Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il a cité le Coran, il a dit nazzala, et lorsqu'il a cité les autres livres, il a dit anzala. Les deux sont des synonymes qui veulent dire descendre, révéler. Mais pourquoi Allah Azza wa Jalla a-t-il dit nazzala en parlant du Coran, et il a dit anzala en parlant des autres livres? Et ici, pour expliquer le terme livre, alladhi anzala wal kitab alladhi anzal, al kitab huna jins wa yashmal jami' al kutub al munazzalah min qabl al Qur'an. Et le livre révélé avant, ici le livre, Allah Azza wa Jalla parle du genre, c'est-à-dire des livres révélés, tous les livres révélés avant. Et pourquoi Allah Azza wa Jalla a-t-il dit nazzala en parlant du Coran? Car le Coran est descendu pendant une longue période. Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement aux autres livres révélés, a descendu le Coran petit à petit, a descendu le Coran et a révélé des versets au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il en avait besoin, lorsque les musulmans en avaient besoin, lorsque la situation le demandait. Ainsi le Coran a été révélé durant les 23 années de prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la Mecque jusqu'à Médine. Et le prophète alayhi salatu wassalam a été envoyé à l'ensemble des créatures, que ce soit des djinns ou des humains, qu'ils soient arabes ou non arabes. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, en s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, en lui disant de dire, ô vous les gens, je suis le prophète d'Allah pour vous tous. Et il dit subhanahu wa ta'ala, et nous t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Et il dit subhanahu wa ta'ala dans le premier verset de Surat Al-Furqan, gloire à celui qui a révélé le discernement, qui est un des noms du Coran, Al-Furqan, qui sépare entre la vérité et le faux, le Coran qui sépare entre la guidée et l'égarement, le Coran qui vient discerner et faire le discernement entre le polythéisme et l'unicité. Gloire à celui qui a révélé le discernement sur son serviteur. Pourquoi? Afin qu'il soit pour les mondes un avertisseur. Pour les mondes, cela englobe l'ensemble des mondes, que ce soit le monde des djinns ou que ce soit le monde des humains. ولذلك من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ووحد الله عز وجل فقد دخل في الإسلام وعصم ماله ودمه واستحق الجنة برحمة أرحم الراحمين. يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك في صحيح مسلم
من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة من يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فقد أقسم عليه الصلاة والسلام بالله أن ما من أحد يسمع برسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان يهوديا أو نصرانيا ثم لا يؤمن برسول الله ولا يؤمن بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس أمامه إلا النار والعياذ بالله. ومن مقتضيات الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم أن نطيعه فيما أمرنا به وأن نجتنب ما نهانا عنه، فإن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة لله. قال الله سبحانه وتعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال الله عز وجل قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال عز وجل في سورة الحشر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال الله عز وجل في سورة النور فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. Et parmi les conséquences et les implications d'attester que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cela t'impose, chers musulmans et musulmanes, d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'il nous a ordonné et de nous éloigner, de stopper, d'arrêter ce qu'il nous a interdit sallallahu alayhi wa sallam. Et sachez que celui qui obéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam a obéi à Allah. Allah azza wa jalla a dit et celui qui obéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam a obéi à Allah. Et celui qui obéit au prophète a obéi à Allah. Et Allah azza wa jalla dit dans Surat An-Nur, Surat la lumière, le verset 54, dit obéissez à Allah et obéissez au prophète, et s'il se détourne, alors il n'est responsable que ce dont il est chargé, et vous assumerez ce dont vous êtes chargé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jal, lui a donné cette tâche, cette fonction, cette mission de transmettre l'islam aux gens, de transmettre l'islam à l'ensemble de l'univers. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis ce message de la meilleure des façons, de la façon la plus éloquente. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la personne la plus éloquente. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui qui a le mieux prononcé la lettre Dad, qui est la lettre la plus difficile à prononcer en langue arabe. Et notamment dans la science du tajwid, on vous apprendra que la lettre Dad est la lettre la plus complexe, la plus difficile à prononcer. Et le prophète alayhi salatu wassalam était celui qui parlait le mieux l'arabe.
celui qui expliquait le mieux le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi nous attestons tous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis le message. Mais il ne l'a pas transmis seulement, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a transmis de la meilleure des façons. Et s'il se détourne, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sera responsable que ce dont il était chargé. Si tu n'obéis pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, chers musulmans et musulmanes, sache que cela ne fait aucun tort au prophète alayhi salatu wa sallam, car il a fait son devoir. Mais en lui désobéissant, ce sera à toi d'assumer tes faits et gestes. Et comment Allah Azza wa Jalla a-t-il terminé ce verset? وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. Et si vous lui obéissez, vous serez alors bien guidés. Ainsi, celui qui obéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, par Allah, il sera sur le droit chemin. Par Allah, il vivra la vraie vie, la vie heureuse, la vie joyeuse, dans cette vie d'ici-bas, mais aussi dans l'au-delà. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas délaissé une chose qui nous rapproche d'Allah sans qu'il ne nous l'ait ordonné. Et il n'a pas délaissé une chose qui nous éloigne d'Allah et qui nous rapproche de l'enfer sans qu'il ne nous ait mis en garde contre celle-ci. Ainsi, tu veux la guider, tu veux la féliciter dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, eh bien, suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam et obéis-lui. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Al-Hashr, et ce que le prophète vous a apporté, prenez-le, et ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous-en, et craignez Allah, car Allah est dur en châtiment. Et il dit subhanahu wa ta'ala, que prennent garde ceux qui vont à l'encontre de ces commandements, que ne les atteigne une tentation, ou qu'ils soient enveloppés, ou qu'ils soient atteints d'un châtiment douloureux. Et l'imam Ahmed, rahimahullah, a expliqué cette parole d'Allah Azza wa Jal, notamment le terme tentation. Que prennent garde ceux qui vont à l'encontre de ces commandements, que ne les touche une tentation. Et ici, la tentation, c'est le polythéisme, wal'iyadu billah. Pourquoi? Car celui qui se détourne et qui rejette des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il se peut qu'une déviance touche son cœur et qu'il s'égare, wal'iyadu billah. Et les conséquences néfastes de la désobéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam sont extrêmement nombreuses. Et elles peuvent toucher même les meilleurs de cette communauté. Et la preuve est ce qui s'est passé dans la bataille de Uhud. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné cet ordre formel à ses compagnons, radiyallahu anhum, qui étaient postés sur le mont des archers pour protéger les arrières des musulmans, de ne pas quitter leur poste, quelle que soit la finalité de la bataille. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a même dit, ne quittez pas votre poste, même si vous voyez les corbeaux manger nos cadavres. C'est-à-dire même si vous voyez que les polythéistes nous ont combattus, nous ont vaincus, et que les oiseaux mangent nos cadavres, ne délaissez pas votre place. Et lorsque le combat a été en faveur des musulmans, et que les femmes ont commencé à crier « le butin, le butin !» certains des archers sont descendus. Et le compagnon, radiyallahu anhu, qui avait été désigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant
leur chef, leur a dit non, ne désobéissez pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont descendus pour ramasser le butin. Et c'était la faille qui a causé la perte aux musulmans. C'était la faille qui a été la cause par laquelle les musulmans ont perdu la bataille de Uhud. Une bataille dans laquelle une dent du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été cassée. Une bataille dans laquelle 70 parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été tués. Et parmi eux, Hamza, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, la désobéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam peut avoir des conséquences catastrophiques dans cette vie d'ici-bas. Ne parlons pas des conséquences qui adviendront dans l'au-delà, wal-'iyadhu billah. ومن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم محبته فمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل الإيمان وكمال المحبة كمال الإيمان لذلك يجب على المسلم أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة فوق محبة الأهل والولد والوالد والناس أجمعين فهذا عمر رضي الله عنه كما جاء ذلك في صحيح البخاري قال عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والله إنك لأحب الناس إلي إلا من نفسي فقال عليه الصلاة والسلام لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال يا رسول الله وأنت الآن أحب إلي من نفسي فقال له عليه الصلاة والسلام الآن يا عمر ويقول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وهذه المحبة ليست دعاوى تدعى ولكنها حقيقة فما كل مدع لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صادقا في ذلك لا بد من الامتحان ولا بد من الابتلاء لذلك قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أي اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فالمحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا هو الذي يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه ويتأدب بآدابه ويتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Et parmi la croyance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait partie de la croyance au prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'attestation que c'est l'envoyé d'Allah, il y a le fait de l'aimer sallallahu alayhi wa sallam. De l'aimer plus que quiconque, plus que ta propre personne. Tu dois aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand je dis quiconque, bien sûr, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Car ton amour le plus fort, ton amour le plus sincère doit être voué à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu dois aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que tes parents, plus que tes enfants, plus que l'ensemble des êtres humains, et même plus que toi-même. Omar radiallahu anhu a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô envoyé d'Allah,
par Allah, tu es la personne que j'aime le plus, excepté ma personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, non, Omar, jusqu'à ce que je sois plus aimé que ta propre personne. Et Omar radiallahu anhu, de suite, a dit, ô envoyé d'Allah, tu es maintenant plus aimé que ma propre personne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, maintenant, ô Omar, tu as atteint la foi complète. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'est véritablement croyant l'un d'entre vous jusqu'à ce qu'il m'aime plus que sa famille, plus que ses biens et plus que l'ensemble des êtres humains. Et sachez que d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela ne doit pas être que des paroles prononcées, mais cela doit être une réalité pour le croyant. Et ce n'est pas toute personne qui prétend aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est considérée comme l'aimant véritablement. Non. Il doit y avoir des actes derrière. Et parmi les plus grands signes de ton amour au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de le suivre. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Celui qui aime, comment il réagit face à cette personne qu'il aime? Il la suit. Ainsi, si ton amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam est sincère, alors suis-le. Pour cela qu'Allah azza wa jal a dit dans Surat Ali Imran, en s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit, si vous aimez Allah, suivez-moi. Tu prétends aimer Allah subhanahu wa ta'ala, alors suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Montre-nous sur le terrain de la réalité comment tu aimes le prophète sallallahu, comment tu aimes Allah et comment tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Combien de personnes prétendent aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais tu ne vois sur eux aucune trace de sunnah. Et on va traiter ce sujet par la suite. Et ce verset est appelé par les savants le verset de l'examen. Si tu prétends aimer Allah, alors suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quelle sera la récompense? Allah t'aimera. Tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle en est la conséquence, ou quelle est la récompense? C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aime. Tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le créateur de l'univers t'aime. N'est-ce pas la plus grande des récompenses? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aime. Et est-ce que Allah azza wa jalla te récompense ainsi seulement? Non. Yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah vous aimera et il vous pardonnera vos péchés, car Allah est le pardonneur et tout miséricordieux. ومن الإيمان به صلى الله عليه وسلم أن نصدق ما أخبرنا به من الأمور الغيبية مما كان وسيكون لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Et parmi la croyance également au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de considérer vrai tout ce qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam. Que ce soit des choses en rapport avec l'invisible, des choses qui ont eu lieu avant lui sallallahu alayhi wa sallam, ou des choses qui vont avoir lieu après lui sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons croire à tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Pourquoi? Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit
dans Surat An-Najm, selon le sens, il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Il ne dit pas une parole, sallallahu alayhi wa sallam, sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Ainsi, la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est une révélation. C'est une révélation de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que celui qui ment sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il se réserve sa place en enfer. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, le mensonge sur moi n'est pas comme le mensonge sur autre que moi. Celui qui ment à mon égard, qu'il se réserve sa place en enfer. Pourquoi? Car la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam est révélation. Et tu dois considérer vraies toutes ces paroles, sallallahu alayhi wa sallam, même celles qui ne rentrent pas dans ta cervelle. Même celles, chers musulmans et musulmanes, que ton cerveau, plein de faiblesses et plein de défauts, n'arrive pas à concevoir. Tu dois dire, sami'na wa ata'na. Nous avons entendu et nous obéissons. Et ne tombe pas dans l'égarement de ces personnes qui font précéder leur raison à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui disent sans scrupule qu'ils n'acceptent des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam que ce que leur raison peut concevoir. Wal'iyadhu billah. كما قلنا إن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من محبته تطبيق أوامره واجتناب نواهيه وقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أعظم الخلق تطبيقا لأمره صلى الله عليه وسلم وبعدا عن نواهيه كانوا أسرع الناس امتثالا لما أمرهم به واجتنابا لما نهاهم عنه. وعلى سبيل المثال لما أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة لما قال الله عز وجل فول وجهك شطر المسجد الحرام وكانوا في أول الإسلام يصلون إلى جهة بيت المقدس فلما أنزل الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام هذه الآية كان أهل قبى ومسجد قبى كما تعلمون هو أول مسجد بني في الإسلام أول مسجد بني في الإسلام هو مسجد قبى لذلك قال عليه الصلاة والسلام ومن فضائل الصلاة على هذا المسجد المبارك قول النبي عليه الصلاة والسلام من توضأ في بيته ثم أتى مسجد قبى فصلى فيه ركعتين كتبت له أجر عمره كتبت له أجر عمره أو كما قال صلى الله عليه وسلم فأهل قبى كانوا يصلون نحو بيت المقدس لم يبلغهم الخبر بأن القبلة قد تحولت فجاءهم رجل وقال يا أهل قبى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر باستقبال القبلة هذا الرجل دخل المسجد والناس يصلون وهم في صلاتهم أخبرهم بالخبر
فماذا فعلوا؟ فاستداروا نحو الكعبة، استداروا نحو الكعبة وهم في صلاتهم. وهذا فيه بيان أنهم يطبقون أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفور. ما قالوا نحن في صلاتنا ننتظر حتى نسلم وننظر ما هو الأمر، لا، سمعوا الخبر امتثلوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم على الفور. ولذلك الصحيح، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، أن تحويل القبلة إنما وقع في مسجد قباء ولم يقع في مسجد القبلتين. هذه الحادثة وقعت في مسجد قباء، ولذلك اعتبر علماؤنا ومشايخنا زيارة مسجد القبلتين من البدع في الدين، ومما لا أصل له في سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الأمثلة أيضا ما ذكره أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت في بيت أبي طلحة أسقيهم الخمر، فجاء رجل فقال: ما بلغكم خبر تحريم الخمر؟ إن الله أنزل تحريمها. قال أنس: فقال لي أبو طلحة: يا أنس ارق الخمر. قال: فأراق الصحابة الخمور حتى جرت في المدينة. والحديث في صحيح البخاري. ومن ذلكم أيضا قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام تختم بخاتم من ذهب، فلما ألقاه أي رماه عليه الصلاة والسلام بعد أن أوحى إليه الله تحريم الذهب للرجال، ماذا فعل الصحابة رضي الله عنهم؟ ألقى الناس خواتمهم من الذهب، وتركوا ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي يوم خيبر نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. فلما بلغهم الخبر أكفأوا القدور وإنها لتغلي بلحوم الحمر. أخرجه البخاري. وكل ذلك طاعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ذلكم أيضا لما أوحى الله عز وجل إلى نبيه عليه الصلاة والسلام: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هذه الآية اشتدت على الصحابة رضي الله عنهم. لماذا؟ لأن ظاهر هذه الآية أن الله عز وجل يحاسب على ما حدثت به الأنفس. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أي ما خطر في بالك من الأمور السيئة وإن لم تقلها أو تفعلها فإن الله عز وجل يحاسبك عليها. فجاء الصحابة رضي الله عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من العمل ما نطيق، الصلاة والصيام والزكاة، وقد أنزل الله آية لا نطيقها، أن الله يحاسبنا عن حديث أنفسنا. ماذا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا
غفرانك ربنا وإليك المصير. فقال الصحابة رضي الله عنهم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فما أن تلفظوا بهذه الكلمات إلا وأنزل الله سبحانه وتعالى قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فجاءت هذه الآية تنسخ الآية التي قبلها. D'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme je l'ai dit, cela implique que tu obéisses au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux qui ont le mieux obéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les meilleurs de cette communauté. Les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les gens qui appliquaient le mieux et le plus rapidement possible les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui s'abstenaient le mieux et le plus rapidement possible des interdits du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit. Et à titre d'exemple, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam et détourne ton visage vers la mosquée sacrée. Au début de l'islam, les gens priaient, les musulmans priaient en direction de la mosquée de Jérusalem. Puis Allah Azza wa Jal a abrogé cela et a ordonné à son prophète alayhi salatu wassalam de prier en direction de la Mecque. Les gens de Quba, et la mosquée de Quba est la première mosquée construite en islam. La première mosquée construite en islam est la mosquée de Quba. Et la première mosquée construite sur terre, c'est la mosquée de la Mecque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné, quelle est la première mosquée construite sur terre? Il a répondu, Al-Masjid al-Haram, la mosquée sacrée de la Mecque. Puis ensuite, il a dit, c'est la mosquée de Jérusalem. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné, et combien d'années ont séparé la construction de ces deux mosquées? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 40 années. La mosquée de Quba est donc la première mosquée construite en islam. Et les gens priaient dans cette prière, dans cette mosquée, en direction de Jérusalem. L'interdiction ou le changement de direction ne leur était pas encore parvenu. Un homme est rentré dans la mosquée et a dit aux gens de Quba, il a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam cette nuit un verset du Coran et il a été ordonné de se diriger vers la Kaaba. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors qu'ils étaient en prière, pendant leur prière, ils ont changé de direction de Jérusalem à la Mecque. De combien de degrés se sont-ils détournés? De combien? 180 degrés. Ils se sont dirigés vers la direction opposée. Est-ce que c'est une chose simple de faire ça? Pendant la prière, l'imam et ceux qui prient derrière lui se retournent à la direction opposée. Tout ceci en obéissant au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand un ordre d'Allah et de son envoyé sallallahu alayhi wa sallam leur parvenait, ils le mettaient en pratique sur le champ, quelle que soit la situation dans laquelle ils se trouvaient, radiyallahu anhum. Et Anas radiyallahu anhu, lorsqu'il servait du vin dans la maison d'Abu Talha, radiyallahu anhum ajma'in, un homme est rentré et a dit,
l'interdiction du vin ne vous est-elle pas parvenue? Allah a révélé son interdiction. Abu Talha radiyallahu anhu a dit à Anas, déverse tout ce vin. Et les compagnons radiyallahu anhum ont tous vidé les jarres de vin qu'ils avaient en leur possession, au point que les rues de Médine ruisselaient de vin. Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ce sont des exemples à prendre. Lorsque un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam leur parvient, ils le mettent sur le champ en application, radiyallahu anhum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avant l'interdiction de l'or pour les hommes, portait une bague en or. Puis, lorsqu'Allah azza wa jalla lui a révélé l'interdiction, il l'a jetée et l'ensemble des gens ont jeté leur bague en or. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour a vu un homme portant une bague en or. Et le hadith est rapporté par Muslim dans son Sahih. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, l'un d'entre vous aime-t-il avoir un anneau de feu entre les doigts? Cet homme a jeté cette bague en or après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ait montré son interdiction. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti, certains compagnons sont venus chez cet homme et lui ont dit, prends la bague et profites-en, tire-en bénéfice. Car la bague en or, elle est interdite à l'homme, il est interdit à l'homme de la porter. Est-ce qu'il est interdit à un homme de vendre une bague en or? La réponse est non. On a le droit de vendre de l'or. Mais ce qui nous est interdit à nous, les hommes, c'est de le porter. Et ce compagnon radiyallahu anhu a dit, je ne prendrai pas une chose qu'a jeté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne prendrai pas une chose qu'a jeté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le jour de Khaybar, un homme, un appeleur parmi les appeleurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a lancé cet appel en disant, Allah et son envoyé vous interdisent de manger la viande des ânes domestiques. Et lorsque l'information leur est parvenue, radiyallahu anhum, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vidé les marmites qui bouillonnaient de viande. Ils ont vidé les marmites qui bouillonnaient de viande d'ânes domestiques. Sur le champ, ils ont appliqué l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam que vous manifestiez ce qui est en vous, ou que vous le cachiez, Allah vous en demandera compte. C'est-à-dire, ce que vous dites dans votre fort intérieur, ce que vous faites et qui est apparent, ou ce que vous dites dans votre fort intérieur, Allah vous en prendra compte. C'est-à-dire qu'il vous jugera sur les choses apparentes et cachées que vous avez pu dire. Ce verset, lorsqu'il a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons sont partis voir le prophète alayhi salatu wa sallam. Et ils ont dit, ô envoyé d'Allah, il nous a été ordonné de faire des actes que nous pouvons supporter, que nous pouvons faire, la prière, le jeûne, la zakat. Et Allah a révélé un verset qui est trop difficile pour nous. À savoir qu'Allah nous juge sur ce que nous disons dans notre fort intérieur.
c'est-à-dire des paroles que ta langue ne prononce pas et des actes que tes membres ne font pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: voulez-vous dire, comme ont dit les gens du livre avant vous, nous avons entendu et nous désobéissons? Dites, nous avons entendu et nous obéissons. Ô Allah, nous te demandons le pardon et c'est vers toi que nous retournerons. Et les compagnons radiyallahu anhum, sur le champ, ont dit: Sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Alors que juste avant, ils disaient que c'était quelque chose qu'ils ne pouvaient pas supporter, que c'était trop dur pour eux. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: dites, nous avons entendu et nous obéissons. Ils ont dit: nous avons entendu et nous obéissons. Et Allah azza wa jal, lorsque les compagnons radiyallahu anhum ont dit cette parole, lorsqu'ils ont appliqué sur le champ l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jal a révélé le verset qui vient abroger le premier en révélant à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam: Allah n'impose pas à une âme au-dessus de sa capacité. Elle sera récompensée du bien qu'elle aura fait et punie du mal qu'elle aura fait. ومن آثار محبة الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يثنون خيرا على كل من وافق سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا أنس بن مالك رضي الله عنه صلى خلف عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، فلما صلى ورأى ما قام به عمر من تطبيق السنة في الصلاة قال رضي الله عنه: إن أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الفتى. Et l'amour qu'avaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers le prophète alayhi salatu wassalam les amenait à encourager et à faire les éloges de ceux qui appliquaient la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le athar authentifié par Cheikh al-Albani rahimahullah, Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, qui a été au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant combien d'années? 10 ans. Anas ibn Malik, envers qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une invocation: Allahumma akthir malahu wa waladahu wa atil umrah. Oh Allah, accorde-lui une longue vie et accorde-lui des biens abondants et beaucoup d'enfants. Et Anas ibn Malik radiyallahu anhu fait partie des compagnons qui ont vécu le plus longtemps. Il est dit qu'il a vécu plus de 100 ans radiyallahu anhu et qu'il a enterré de ses propres mains certains de ses arrière-petits-fils radiyallahu ta'ala anhu, qui a bénéficié de la bénédiction de l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Anas ibn Malik, qui a prié une fois derrière Omar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, et lorsque Anas radiyallahu anhu a vu que Omar ibn Abdul Aziz avait prié d'une façon qui était concordante avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a prié, il a dit: celui d'entre vous qui a la prière qui ressemble le plus à celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce jeune, en parlant de Omar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala.
ومن آثار محبتهم رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا ينكرون على كل من خالف سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويغلظون القول عليه تعظيما لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وإذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. فقال ابنه بلال والله لنمنعهن. قال الراوي فسبه عبد الله سبا ما سمعته سبه مثله قط وقال أحدثك عن رسول الله وتقول لأمنعهن. Et les compagnons radiyallahu anhum, parce qu'ils aimaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, condamnaient ceux qui ne se conformaient pas à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une grande valeur à leurs yeux. Et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une immense importance. Ainsi, celui qui la contredisait, ils étaient durs envers lui. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu rapporte en disant qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire lorsque la femme de l'un d'entre vous lui demande la permission d'aller à la mosquée, qu'il ne lui refuse pas. Qui rapporte le hadith? Abdullah ibn Umar. Bilal, qui est le fils de Abdullah ibn Umar, lorsqu'il a entendu son père dire cela, il a dit par Allah, je les interdirai. En parlant de ces femmes qui leur interdiraient de partir à la mosquée si elles lui demandaient la permission. Et le rapporteur du hadith a dit, et Abdullah ibn Umar a réprimandé son fils d'une façon par laquelle il n'a jamais réprimandé quelqu'un auparavant. Et il lui a dit, je te rapporte une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tu me dis je vais leur interdire. Et ainsi d'autres compagnons qui lorsqu'ils ont rapporté une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains ont dit, mais Abu Bakr et Omar ont dit. Il leur a dit, malheur à vous, n'avez-vous pas peur que des pierres vous tombent du ciel? Je vous dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et vous me dites Abu Bakr et Omar ont dit. Abdullah ibn Mughaffal radiyallahu anhu a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, prenez garde à ne pas jeter des pierres, car le jet de pierre crève l'œil, casse la dent et ne tue pas l'ennemi. C'est un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Abdullah ibn Mughaffal, lorsqu'il a dit ce hadith, un homme s'est levé et a jeté une pierre. Il l'a conseillé. Puis un autre jour, il a vu ce même homme jeter encore une fois des pierres. Que lui a-t-il dit? Je te rapporte une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tu fais le contraire de celle-ci, par Allah, je ne t'adresserai plus la parole. Par Allah, je ne t'adresserai plus la parole. Regardez la valeur qu'avaient les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le cœur de ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Et le musulman doit revenir lorsqu'il y a un quelconque désaccord à Allah et à son envoyé sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam.
Certains prétendent aimer le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et lorsque tu regardes ses paroles, lorsque tu regardes ses faits et gestes, lorsque tu regardes son apparence, tu vois que tout est en contradiction avec le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Le musulman véridique, celui qui obéit, qui suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, son lien avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit être un lien de chaque instant et de chaque situation. Lorsqu'il fait ses ablutions, il les fait comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il prie, il prie comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il jeûne, lorsqu'il fait le pèlerinage, lorsqu'il donne la zakat, lorsqu'il fait toutes sortes de transactions, eh bien, il prend comme exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa façon de boire, dans sa façon de manger, dans sa façon de dormir et de se réveiller, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et quant à ce que l'on entend de certaines personnes qui prétendent aimer le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, en veillant ou en prenant le jour de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme un jour d'anniversaire dans lequel ils lisent des rappels qui le plus souvent sont des rappels innovés et qui parfois comportent wal'iyadu billah du polythéisme. Et ces personnes prétendent ensuite qu'ils aiment le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam parce qu'ils ont veillé une nuit, parce qu'ils ont jeûné le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né. Et à titre de remarque, puisque l'on parle du jour de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui, comme je l'ai dit, doit être la personne que tu aimes le plus, sallallahu alayhi wa sallam. Qui d'entre nous sait quel jour est né le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Un lundi. Quel lundi? Naam? Le 12 de Rabi' al-Awwal. Ahsantum. Certains savants ont dit 10, certains ont dit 12, et sachez qu'il n'y a pas d'unanimité à ce sujet. Et que celui qui prétend l'unanimité sur le jour précis dans lequel est né le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit vrai. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né soit le 10, soit le 12, soit d'autres jours, mais ce sont des jours approximatifs. Taïb. Et en calendrier grégorien, cela correspond à quelle date? Le 12 de Rabi' al-Awwal. De quelle année? Am al-Fil, de l'année de l'éléphant. Cela correspond à quel jour de l'année grégorienne? Qui sait? Al-Imam Al-Izz Ibn Abd Salam, rahimahullah, a dit dans des vers de poésie qui sont au nombre de 100, dans laquelle il a décrit la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit rahimahullah: مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره ووافق العشرين من نيسان. Et ce jour a correspondu avec le 20 avril. Min Naysana, qui est le mois d'avril. Ainsi, le 12 de Rabi' al-Awwal, qui est l'avis de beaucoup de savants, qui est le jour, selon l'avis de beaucoup de savants, dans lequel est né le prophète sallallahu alayhi wa sallam, correspond au 20 avril. Ainsi, ceux qui prétendent aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en ne reflétant de sa sunna
presque rien, et en se contentant de se rappeler le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de soi-disant fêter son anniversaire, ils prétendent que cela suffit pour que leur amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam soit véridique, et ils se sont trompés. Ne fait pas partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de fêter le jour de son anniversaire. Ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a fait, ni il n'a encouragé à le faire, ni ses compagnons radiyallahu anhum l'ont fait, ni l'ont encouragé à le faire, ainsi que les salafs. Personne d'entre eux n'ont fêté l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Wa khayrul huda huda Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la meilleure voie est la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ainsi, le musulman doit prendre garde à ne pas tomber dans l'innovation, car l'innovation est mauvaise dans sa totalité. L'innovation, toutes les innovations sont contraires à l'islam. Il est interdit de les mettre en pratique, ni de les faire revivre. Et sachez qu'à chaque fois qu'une innovation apparaît, c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disparaît. Et l'innovation et innover dans la religion est pire que le grand péché. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, lorsqu'il a cité les péchés, en partant bien sûr du fait d'associer Allah azza wa jalla autre que lui, il a cité l'innovation avant les grands péchés. Ainsi, le fait d'innover dans la religion est quelque chose de grave. Celui qui innove dans la religion, comme l'a dit l'imam Malik rahimahullah, فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان رسالة. Celui qui fait une innovation en islam et qui la voit et qui la considère comme bien, il a alors prétendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trahi le message. Parce qu'en faisant cela revient à dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a oublié ou a manqué d'enseigner à sa communauté qu'il y avait cette façon d'adorer Allah. Car l'innovation, c'est d'adorer Allah d'une façon que n'a pas légiféré le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ainsi, prenez garde, mes frères et sœurs, de ne pas vous faire emporter par les flots de l'hawa, par le flot des passions. Ne vous faites pas emporter par le flot des passions, car par Allah, de suivre les passions va rendre le vrai faux, va rendre le beau moche, va rendre le bien mal. Les passions rendent les choses interdites autorisées, rendent les choses autorisées interdites. Et celui qui suit ses passions n'a plus de repères. Ce qui est bien est ce que ses passions lui auront dicté comme étant bien, et ce qui est mal est ce que ses passions lui auront dicté comme étant mal. Or, le musulman est soumis à Allah, est soumis au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nombreux sont les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde contre le fait de suivre nos passions. Il dit subhanahu wa ta'ala: فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. وقال تعالى: أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقال تعالى:
أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال الله عز وجل ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقال الله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال تعالى ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Les versets sont nombreux dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde contre le fait de suivre nos passions. Il dit subhanahu wa ta'ala sur le sens, s'ils ne te répondent pas, sache alors que c'est seulement leur passion qu'ils suivent. Et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion sans guider d'Allah? Allah vraiment ne guide pas les injustes. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, vois-tu celui qui prend sa passion pour sa propre divinité? Certains ont pris leur passion comme une divinité, wal-'iyadhu billah, qu'ils adorent en dehors d'Allah. Et Allah l'égare avec science et scelle son ouïe et son cœur, et étend un voile sur sa vue. Qui donc peut le guider après Allah? Ne vous rappelez-vous donc pas? Et il dit subhanahu wa ta'ala, ce sont ceux-là dont Allah a scellé les cœurs et qui suivent leur propre passion. Quant à ceux qui se mirent sur la bonne voie, il les guida encore plus et leur inspira leur piété. Et Allah Azza wa Jalla a dit également dans Surat Sad, le verset 26, et ne suis pas les passions. وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى, et ne suis pas les passions, car elles t'égareront du sentier d'Allah. Ceux qui égarent du sentier d'Allah, à eux, le châtiment douloureux de par le jour de la rétribution qu'ils auront oublié. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, et ne suivez pas les passions des peuples qui se sont égarés avant et qui ont égaré beaucoup et qui se sont égarés du droit chemin. واختم بحديث عظيم يوصي به النبي عليه الصلاة والسلام بوصايا تكتب بماء الذهب. Et je vais terminer cette conférence par un hadith immense du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'a authentifié Cheikh Al-Albani rahimahullah, des conseils du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mériteraient d'être écrites avec de l'encre d'or. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها وصية مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. Ce hadith immense du prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous rapporte Al-Irbad ibn Sariya radiyallahu ta'ala anhu. Et dans des versions du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exhorté ses compagnons après la prière de Subh. Al-Irbad ibn Sariya radiyallahu anhu dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a exhortés d'une exhortation éloquente
qui a fait frémir les cœurs et qui a fait couler des larmes. Nous avons dit, ô envoyé d'Allah, cela ressemble à une exhortation de celui qui s'apprête à faire un adieu. Conseille-nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors dit, je vous conseille de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous conseille la piété et d'obéir, d'écouter et d'obéir, même si vous gouvernez d'un esclave. Et ceux d'entre vous qui vont vivre verront de nombreuses divergences. Ceci est une information qu'a donnée le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ses compagnons et à ceux qui vont venir par la suite, que ceux qui vont vivre après lui sallallahu alayhi wa sallam vont constater de nombreuses divergences. Et quelle est la solution qu'a donnée le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Écoutez, fa'alaykum bi sunnati. Accrochez-vous à ma sunnah et à la sunnah des califes bien guidés après moi. Mordez-la à pleines dents et prenez garde aux innovations, car toute innovation est égarement. Prenez garde aux innovations, car toute innovation est égarement. Ainsi, le musulman qui constate les nombreuses divergences à notre époque doit s'accrocher à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à la sunna de ses califes bien guidés. Et regardez ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes califes bien guidés et mordez-la. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit mordez-les. Il a dit accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes califes. Mais il a dit mordez-la de pleines dents. Et les savants ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit addu alayha, mordez-la, pour montrer que ce que les compagnons et ce que les califes bien guidés, qui sont Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, ce qu'ils disent, ce qu'ils ordonnent, n'est autre que ce qu'a dit et ce qu'a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Leur sunnah est celle du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ainsi accrochez-vous au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et par Allah, vous ne serez jamais égarés. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vous ai laissé deux choses. Vous ne serez jamais égarés tant que vous y serez cramponnés. Le livre d'Allah et ma sunnah. Nasallallahu azza wa jal an yuwaffiqana li ta'ati nabiyyina sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma arina al-haqqa haqqa وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وعمدنا وخطأنا وكل ذلك عندنا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين